August 1947, as a jubilant nation stepped into its first year of freedom, with a host of uncertainties about the future, but complete certainty of trust, faith, and courage of her people, little did we know that this journey of juggling uncertainty and heart, and today we all come together to celebrate. All eyes see only the tricolour, all hands rise only in gratitude, and all feet tap only to the rhythm of the nation's heartbeat. We are blessed indeed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, culture and camaraderie we call India. कोई भी सभ्यता और समाज किसी बंद माहौल या संकीर्ण सोच के साथ विकास नहीं कर सकते। और यहाँ लाल किले की प्राचीर के सामने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहाँ उपस्थित लाल किले की प्राचीर के सामने, जहाँ कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं। और ये दृश्य लाल किले के दक्षिणी छोर दिल्ली गेट की ओर से बिगुल का उद्घोष संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का ये रंग भव्य लाल किले की पृष्ठभूमि और लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का परिचय प्रधानमंत्री से करवाएंगे। सलामी के बाद माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। उनका काफिला ऐतिहासिक लाल किले की इस भव्य पृष्ठभूमि से आगे बढ़ता हुआ लाल किले की प्राचीर की ओर। A slight breeze, along with the buglers heralding the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. The Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and Defence Secretary Shri Giridhar Armane. The two guard of honors, this right in front you see is the National Flag Guard, and as the Prime Minister's carcade follows the gentle contours of the moat of Red Fort, moving towards Lahori Gate, where is positioned the Prime Minister's Guard of Honor. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां से आज वे ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजघाट पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड दस्ते के द्वारा, जिसके संयोजन की जिम्मेदारी इस बार थल सेना को सौंपी गई है। थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और उनकी संयुक्त कमान थल सेना के हाथों में इस वर्ष। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर, जिनका विधिवत स्वागत
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामने द्वारा रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा। और अब गार्ड ऑफ ऑनर। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड जनरल सलाट सलाम अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड पंजाब जस्ट श्रीमान अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। Major Vikas Sangwan announcing that the guard is ready for inspection, requesting the Prime Minister to inspect the Guard of Honor. And when the inspection begins, the band position there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister now, through the Lahori Gate, will make his way up towards the ramparts of the Red Fort, from where the flag hoisting ceremony will take place and then the Prime Minister's address to the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें हैं। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्री, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर Dignitaries in the VIP enclosures awaiting the arrival up to the ramparts of the Prime Minister. This is the first level of the ramparts. Raksha Mantri Rajnath Singh and the 3 service chiefs greeting the Prime Minister.
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। लाल किले की प्राचीर पर प्रथम तल पर उनका स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी आज भारत के स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर उपस्थित हैं। एक बहुत ही खास अवसर हर विशिष्ट व्यक्ति के लिए और हर उस आम नागरिक के लिए जो आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राष्ट्र की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर, राष्ट्र की प्रगति के पथ का एक अवशेष, एक हिस्सा बनकर, उससे जुड़कर। The people of a democracy, its engines, its driving force, a sampling of right from the ones with the power, the ones that empower, the governed and the governing, all present over here as India comes together to celebrate her 77th Independence Day with dignity, pride, respect and gratitude. And this is the unity in diversity, the street that epitomizes Chandni Chowk. लाल किले के सामने सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी, जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है, उसी से लगा हुआ बराबर में उसके प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। और ये दृश्य यहां सीधा चांदनी चौक की ओर विशिष्ट दर्शक दीर्घाएं और लाल किले के बिल्कुल बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर जामा मस्जिद, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज। लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक जहां समाप्त होता है, वहां फतेहपुरी मस्जिद। ये पूरा इलाका संदेश देता है धार्मिक संभाव का, सद्भाव का, और कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। And this is just across the Red Fort, and when we see Chandni Chowk, it's very quiet today because it's a holiday today, a national holiday, but it's one of the oldest and busiest markets in Delhi. पिछले कुछ समय से इस समारोह में कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं और आज, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समारोह से आज़ादी का अमृत महोत्सव संपन्न होगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव यहां पुष्प वर्षा करते हुए उड़ान भरेंगे। पहले हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और दूसरे में स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा होंगे। 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर होंगे। Foreign dignitaries, special invitees from the different embassies also here, regular presence. In fact, faces are also familiar for many of us who've been in India, the foreign dignitaries, so we see them, they come every year. ये गौरव गाथा है। I think India is celebrated today across the world for its uniqueness, for its tolerance and its diversity in so many ways. There is always
a lot of strength in gentleness. There is a lot of strength in acceptance, and there is a lot of sense which one sees as to how we slowly but completely integrate all those who have once been a part of India or are going to be a part of India. That's the beauty of our inclusivity. अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, यही है हमारे देश की पहचान। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गार्ड मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने। सेना का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह। नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने, और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेया चौधरी। दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं, और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर पर। Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलामी, गश्त। भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the National Flag Guard marching off, commanded by Major Abhinav Detha.
And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation. मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में सहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश बड़े धामधूम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई, भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। ये बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। अनेक प्रकार से अनेक अवसर
अनेक संभावनाएं राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता न रखा हो, बलिदान की परंपरा न बनाई हो। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता न हो। आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष
हमारे देश की आजादी को इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है। उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत यौवन की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों,
उचित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है। यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं। एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है, न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था और बाली में दुनिया के समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी, उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक सीमित नहीं है। भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे टियर 2, टियर 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य गढ़ रहे हैं। छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान, और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं, हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है। वो सामर्थ्य उनके अंदर है। नए ऐप्स, नए सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी डिवाइस। अब खेलों की दुनिया देखिए, कौन बच्चे हैं? झुग्गी झोंपड़ी से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारी बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रही हैं। अब देखिए, मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही हैं। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है।
आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं, बहनों, मेरे देश की बेटियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। देश आज जब पहुंचा है, अब विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य की। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है, तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं। और ये मेरे परिवारजन, 140 करोड़ देशवासी, मेरे इन श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का हम सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। मेरे प्यारे परिवारजनों, राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाह रही है। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है। भारत की विविधता का परिचय कराया है। भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है। भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी है। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी, वो भारत का गौरव कर रही है।
कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है। और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे, बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा है। जब दुनिया के सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रीय होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया है या हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई है, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों, अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है। हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक नीर-क्षीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है। और इसलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिर है, और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई। और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है।
और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले हैं। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई। वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूरी करने का भी सामर्थ्य रखेगी। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। मंत्रालय की बनाने की रचना को भी अगर कोई एनालिसिस करेगा ना, तो इस सरकार के मन मस्तिष्क को बड़े अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझ में आया। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ लें। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो एक भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डावाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं भरती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है।
पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था। आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था। आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है। और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया था नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिकों का रहा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी में, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके नियो मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं, तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है।
जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है। हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है।
तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही है तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी उस पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखा। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था, 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने। पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है।
न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रगति की हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब ने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है, देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है
कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। माता की, उसी प्रकार से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives and policy directions. And as is traditional, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag being released into the air. And as they rise up, they celebrate their freedom. They rise with a new purpose, as if carrying with them the hopes and aspirations of a nation on the move towards the promise of a future that is fair for all and bright for generations to come. Just as the symbolic hoisting of our flag symbolizes the rising of a new nation free from colonial rule, the release of these balloons as if towards a higher calling, raising our celebratory spirits to the next level. स्वाधीनता दिवस समारोह रंगों का उत्सव लग रहा है। सभी रंग अपनी पूरी चमक दमक के साथ यहाँ की फिजाओं में मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अब प्रस्थान कर रहे हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह अब अपने समापन की ओर बढ़ता हुआ ऐतिहासिक अवसरों का गवाह बनते बनते ये लाल किला खुद इतिहास में दर्ज हो चुका है और अब इसी लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने के पश्चात अब प्रस्थान करते हुए। So though the ceremony may have concluded here at Red Fort, the celebration still continues.
And as we move ahead after marking our 77th Independence Day, we celebrate all our strengths: a thriving democracy, a young population, an optimistic prognosis for the future, self-reliance in virtually every field, an emerging global leadership position, and a homegrown market to ensure financial vibrancy. In fact, the coming years will see us bridge our gaps, mitigate our shortcomings, and strengthen our position on the world stage. We have the desire, we have the drive, and we have to deliver. Prime Minister Narendra Modi, after addressing the nation, now leaving Red Fort, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करने के उपरांत प्रस्थान कर रहे हैं। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, नए संकल्पों का अवसर। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में न केवल पिछले उपलब्धियों का जिक्र किया, जहां देश एक नई करवट लेता दिख रहा है, वहीं आगे आने वाले दिनों में देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो संकल्प हैं, उनको भी रेखांकित किया। पिछले वर्षों में देश में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में नए, अनुपम और अनूठे हैं। ये पॉजिटिव चेंज है, सकारात्मक बदलाव है। समाज का सबसे कमजोर तबके का आदमी भी खुद में जिन्हें महसूस कर रहा है। एक नई उम्मीद है, कुछ बेहतर कर गुजरने का, कर दिखाने का जज्बा है, आगे बढ़ने का जोश है, सफलता का परचम फहराने का बुलंद हौसला है। सरकार पर भरोसा है, शानदार वर्तमान के दम पर चमकदार भविष्य बनाने की ओर बढ़ते कदमों ने न्यू इंडिया के सपनों में रंग भरना शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में इन सभी बातों की ओर इशारा किया है और आज का जो स्वाधीनता दिवस समारोह है वो अनेकता में एकता, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व परिदृश्य पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता हुआ नजर आया है। यकीनन एक बहुत ही खास अवसर, एक बहुत ही विशिष्ट मौका देश के हर नागरिक के लिए। ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ತುಕಡಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಹಿಳಾ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ರೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾತಿಯಾಗುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಧಿರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ತುಷಾರ್ ಗಿರ್ನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಅಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಈಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋಣ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸೋಣ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೂಲಕ. ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರಿಂದ ವಂದನೆಯನ್ನ, ಹಾಗೆ ಪರೇಡ್ ವಿಶ್ರಾಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದಾಗತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಂದನೆ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೆ ವೇದೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಪಿ CAR ಪಶ್ಚಿಮ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1966ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಕೆ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಹರತಾಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರತಾಳು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು BSc ಪದವಿಯನ್ನ, MSc ಪದವಿಯನ್ನ, LLB ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬಂದಿರುವ ಸಭಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಡೀ ಈ ತುಕಡಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ತುಕಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಆ ಬಾವುಟವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಟವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆ ಇವತ್ತು
ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತುಕಡಿಯ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು BSF ಸೌರವ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ CRPF ಒಮನ್ ವಿಜಯ HP ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ, CRPF ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ನಾಥ್ ರೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತಂಡ, ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ KSRP ಒಮನ್ ಮಂಜುಳಾ ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KSRP ಅದೃಶ್ಯಪ್ಪ ಹುದಲಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು RHS ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರಾದರೆ, ಇನ್ನು LHS ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ CAR ಗೋವಿಂದಪ್ಪ C ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ KSISF ಚರಣ್ S ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ BCP ಮನು K ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ BCP ಉಮನ್ ಪಲ್ವಿ KG ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ DOG ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ VR ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ NCC ಮುಷರಫ್ ಭಾಷಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಂತ್ C ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ S ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವ, ಹಾಗೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗೌರಮ್ಮ V ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೂ ಆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಗೌರವಿಸುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಇಡೀ ಈ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1ನೇ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದದ್ದು. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಜೀಪ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಇನ್ನೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಡ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜನತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸವಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ದೇಶವು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಆಟಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸಾಹತುವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನೋ ಲಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ನವ ಉದಾರವಾದಿ ನೀತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ 10% ಜನ 78% ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒತ್ತೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಬಳಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಪರದೇಶಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋವೇ, ನಮ್ಮವರೇ ಹದ ಹಾಕಿ ತಿವಿದರದು ಹೂವೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡೆ ನಾವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ ಯೋಜನೆ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ನಿಧಿ ಎಂಬ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರ ಪ್ರಮೇಯವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು, ಕೈಗಳಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಸಿವನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದವು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಭಾರತವು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಟ್ಯಾಲಿಸ್ಮಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಚಿಂತನೆಯ ನೆರಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಮುಂದಡಿ ಇಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅಂತಸತ್ವವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ
ತಲಾ ಆದಾಯ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಡತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೂಲ ಆದಾಯ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಲಿಂಗತ್ವ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 50ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿವೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 38.54 ಕೋಟಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ 200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರ ಬಿಲ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ 1.49 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 13,910 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಸಹಕಾರದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ನೀಡುವ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಗದು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 1.04 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಗದು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೇರ ನಗದು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1.08 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯಜಮಾನಿಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶರಾಗದಂತೆ, ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಯುವ ನಿಧಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದವರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 2022-23 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ವರ್ಗ, ವರ್ಣ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಹ ಕೆಲವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ 2 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ 1.30 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲದೆ
ಸವಲತ್ತುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಲಿವೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಹಿಳಾ ಸಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರಾತೃತ್ವಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ತತ್ವಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ತಳಹದಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಇತ್ತು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತಲೆದೋರಿತು. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ, ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮರು ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭ್ಯುದಯ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು PTCL ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ರಮ ಪರಭಾರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ, ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಸೆಕ್ಷನ್ 7D ಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೀಮ್ಡ್ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಅನುದಾನ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಲ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಮನಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯನ್ನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 2A ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮುದಾಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂವರೆಗಿನ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ 650 ಕೋಟಿ ರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 200 ಕೋಟಿ ರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೂರು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವೆಡೆ ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ MRI, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರಿಸರ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಶ್ರಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಮರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ರೂಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಉಪನಗರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮಾಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 3,400 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಸ್ತುತ 69.66 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 6.1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಗೇರಿ ಚೆಲಗಟ್ಟ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮಾದಾವರ ವಿಸ್ತರಣೆ, RV ರಸ್ತೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 2026 ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 175.55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ಅಸಂಘಟಿತ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993 ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ 73ನೇ ವಿಧಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ 30ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದಿಗೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಬಾಧ್ಯತಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಶೇಕಡ 9.3 ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡ 15ರಿಂದ 16ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 14 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಜನೆಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪನಿ, ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. GDP ವೇಗವರ್ಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಕೋರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ ಮೊದಲಾದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ಯತೆ ಈ ವಲಯಗಳ ಉತ್ತೇಜನದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಪುನರ್ರಚಿಸುವುದು, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾಣಿಕೆಯುಳ್ಳ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಗರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಗಳ ಉಪನಗರಗಳಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಉಪನಗರಗಳು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಶಾಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ರಸ್ತೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆನ್ಯುಯಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆಗೆ
ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಮೀನಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 95ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಕದಡುವ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಮತೀಯ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೈತಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾಡ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರು ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೀಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದ UPA ಸರ್ಕಾರ ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆಧಾರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ, ನಯಾ ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ದೃಢ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಮನುಷ್ಯರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸದಂತೆ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ದೇಶವು ವಿಪರೀತ ಆತಂಕಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ, ಗುಮಾನಿ, ಶತ್ರುತ್ವ ಭಾವ, ಅಸಹನೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆ, ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುವ ಸಮಾಜಗಳು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು, ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತೆಗಳಾದ ಬುದ್ಧ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ತಳಹದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡು, ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಉಡಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಡು ಮನೆಗಳನ್ನು, ಇದು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೇ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 1947 ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಳವೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು. ಭಾರತದ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಡತನ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೆಹರು ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ, ಸುಂಕ, ಮೇಲ್ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವುದು 50,000 ಕೋಟಿ ರು ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟರ ನಡುವೆಯೂ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೈಜ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಒಡೆದಾಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ ನಾರವನೆನ್ನದೆ ಒಳಗೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಾನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಈ ಒಳಗೊಂಡು ಬಾಳುವ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ದುಡಿಯೋಣ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ನೆಲೆಸಲಿ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ, ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಡದಂತೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ರೈತರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸೋಣ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದು ಸುಭದ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಭದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಭಾರತ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ಒಲಂ ಎಂಬ ಪಂಪನ ಮಾತುಗಳು ಸಮಸ್ತ ಜನಕೋಟಿಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೀಗ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ
ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರು ಕವಾಯತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೋರಿ ನಂತರ ತುಕಡಿಗಳಿಂದ ಕವಾಯತ್ತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಮಾಂಡರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ಎಲ್ ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ 2006-7ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಆಂಟಿ ನಕ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತುಕಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕವಾಯತನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ಎಲ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕವಾಯತ್ತಿನ ಚಾಲನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ತುಕಡಿಗಳು ನೀಡಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಆದೇಶ ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು BSF ಸೌರವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಅಂದರೆ ಕವಾಯತ್ತನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತುಕಡಿಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1ನೇ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೆ ವೇದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ DCP CAR ಅವರು 2006-8ರಲ್ಲಿ ಅವರು RICAR ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ RSI ಆಗಿ 2002ರಿಂದ 2003ವರೆಗೂ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಈಗ ಕವಾಯತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಲಾಗಿ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲನೆಯ ತಂಡವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1ನೇ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ವೇದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ 2ನೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ಎಲ್ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮೊದಲ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. BSF ಸೌರವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ BSF ಸೌರವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CRPF ವುಮನ್ ವಿಜಯ HP ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ CRPF ವಿಜಯ HP ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ನಾಥ್ ರೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ PSI ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಂತರ KSRP ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ KSRP ಅದೃಶ್ಯಪ್ಪ ಹುದಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ನಂತರ CAR ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ KSISF ಚರಣ್ ಎಸ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ BCP ಮನು ಕೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಗೌರವ. ಇದೀಗ BCP ವುಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ KG ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ವಾನದಳ ಇದೆ, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ VR ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ತಂಡ ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ NCC ಮುಷರಫ್ ಬಾಷಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು NCC ತಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಂತ್ ಸಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೀಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ. ಇವರ ನಂತರ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಅವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗೌರಮ್ಮ ವಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಭಾರತ್ ಸೇವಾದಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎ ಯಾದವ್, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಸೇವಾದಳದ ತಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎ ಯಾದವ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಸ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲವ್ ಸಾಗರ್ ಶಿಖರ್ವಾ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ನಾಡಿಗೆ ಗೌರವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಡಿನ ಕಾಯುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಮರಾಜ್ ರೋಡ್ ಅಂಜುನಾ ಮಾಡಿಯಾ ಚೌಹಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತಂಡವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ತುಕಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ JC ನಗರ ಸಮನ್ವಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತ ಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನವನೀತಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು GMPC ವೆಂಕಟಾಪುರ ಸಿಂಚನ ಆರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಥಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶರಂಜಿತಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವ, ಗರ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆಹ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಈ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಾಡನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ನೇಹ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ BBMP ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಕಾವ್ಯ ಆರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮರ್ಥನಂ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಂದೀಶ್ ಶಾಶಿತಾ ಬೇಗಂ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ರಮಣಶ್ರೀ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ NCC ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ PM ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟೂನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ತಂಡವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ NCC ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ನಂತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆಯ ರಿಯಾ ಮಾರಿಯಾ ಜಾನ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟೂನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಶೀತಲ್ P ಗೌಡ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಾರುವ ಸಾರೆ ಜಹಾಂ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಲಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಜೆ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಲಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಜೆ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ BSF ಜ್ಞಾನಂ SP ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಶದ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾ ಪೆರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬಳಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದಂತಹ ಪೆರೇಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಶಿವಾನಂದ ಅವರು 2021ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕರೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಒಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ 76 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು 77ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 77 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರೆತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ 77 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೀರ ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರು ಹಾಗೆ ಬಲಿದಾನ ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥವನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀರರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸುವಂಥ ದಿನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿ Attention! Start this. Look, disperse. बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा हमें जागे तव शुभाशिष मागे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ 76 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು 77ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 77 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರೆತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು 370 ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಗರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಸಭೆಯ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳ್ಳಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೌಕರ ವೃಂದ, ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಡ್ಡು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಮಣಿಕಳ, ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ಯಾಮಲ ಶೆಣೈ, ಸಚಿನ್ ಮುದ್ಯ, ಕುഞ്ഞിನಾಯ್ಕ, ಯಶವಂತ ಗುಂಡ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಇಒ ಕ್ಲಾರಿ ವೇಗಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ.
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿತ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಟ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೊಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸೈಯದ್ ಕಮಲ್ ಅವರು, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನೂರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪೈ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಸ್ಕರ್ ಎನಸ್, ಸೀತಾ ಭಟ್, ಆಸ್ಮಾ ಘಟ್ಟಮನೆ, ದಾಮೋದರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸಹಿತ ಹಲವು ಮಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಬಸದಾಳು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿಆರ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಡಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ, ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ, ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪಣ ತೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇವತ್ತು ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ
ತಿರಂಗ ಹಾರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗಿನ ವೃದ್ಧನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ ಈ ದಿನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಡತನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಮದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತು ಅವ್ರು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೊಂದು ದೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ, ಸುಳ್ಯ ವಿಭಾಗ ಫ್ರೆಂಚರು, ಡಚ್ಚರು ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರನ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜರಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ತಿಲಕ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮಹನೀಯರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 1857ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ರೈಸಾಂತಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಈ ದಿವಸವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂಥ ದೇಶ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಫೌಜಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಮ ಮೇನಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 77 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪರಕೀಯರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಳ್ಳತ್ತೂರು, ಲಲಿತಾ ಸುಧಾಕರ್, ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದಿರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್, ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾರದಾ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿನುತಾ, ಶೀನಪ್ಪ, ದ್ವಿತಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಬೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಕೊಂಡರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಫೌಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ, ದುರೋಣಿ ಸಚಿವಗಳಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ, ವಿಜಯಕ್ಕ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಇವತ್ತು ನಾವು 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಈ ದಿನದ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯನವರ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರವರ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾನಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ನಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೊರದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ದಾಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ಉಡಾಫೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಸೌಹಾರ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಹಲವಾರು ಮತಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೇಶದ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ 77 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆ 47ರ ಮೊದಲು
ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ದೇಶೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬಲಿದಾನದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆ ದಿಟ್ಟತನದ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಕೀಯರನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೋರಾಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯದೆ ಶಾಂತಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಪಂಥಗಳು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪಂಥಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಬೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಕೊಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಫೌಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ವಿಜಯಕ್ಕ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಇವತ್ತು ನಾವು 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಈ ದಿನದ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಮಂಡಲಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಲ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರವರ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾನಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ನಷ್ಟಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೊರದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ಉಡಾಫೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಸವಾರದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಹಲವಾರು ಮತಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೇಶದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ 77 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆ 47ರ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ದೇಶೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬಲಿದಾನದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆ ದಿಟ್ಟತನದ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು
ಪುತ್ತೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದರ್ಬೆ ಸಿಟಿಒ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಈಶ್ವರ ಕುಲಾಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ ನಾಯ್ಕ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ರವಿ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಕೆಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮರ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸುಬೇದಾರ್ ಜಾನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ದಿನೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. Attention. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಠಾಣೆಯ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಕೆವಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡಿದರು. ಈ ದಿನ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಐಕ್ಯತೆ ಅನುದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೆವಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಯೂಸುಫ್ ಹಾಜಿ, ಗಣೇಶ್ ಶಣೈ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಭು, ಆನಿ ಮಿನೇಜಸ್, ಉಷಾ ಚಂದ್ರಮುಳಿಯ, ಹಾರೂನ್ ರಶೀದ್ ಆಗ್ನಾಡಿ, ತೌಸಿಫ್ ಯೂಟಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಯೂನಿಕ್, ಶಬೀರ್ ಕೆಂಪಿ, ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಜೀರ್ ಮಠ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ KH ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುಳಿತಡಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಖಲಂದರ್ ಶಾಫಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ರಾಮನಗರ, ಫಾರೂಕ್ ಜಿಂದಗಿ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆನ್ನಾಳ, ಅಶೋಕ್ ಬಂಡಾಡಿ, ಆಸಿಫ್ ಕೊಯ್ಲಾ, ಅಬ್ಬಾಸ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್, ಜುಬ್ಬಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಂತಹ ಬಳಿಕ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಜಾಥಾ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे तिरंगा प्यार सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए. सार्वजनिक ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರು ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य
बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए. सार्वजनिಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಫಕೀರ ಮೂಲ್ಯ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲಟ್ಕದ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ವಿಶ್ವ CPR ದಿನ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಾಲವನ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಈಜುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈಜು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಈಜು ತರಬೇತಿದಾರರಾದಂತಹ ಪಾರ್ಥ ವಾರಣಾಸಿ CPR ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕೆರೆಕೋಡಿಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಜಿಬಾಳ್ತೆಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ ಊಹೆಯು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ ಊಹೆಯು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ ಊಹೆಯು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಲಂಕಾರು ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧರ್ಮಪಾಲರಾವ್ ಕಜೆಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ, ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜೆಪಿ ಶೇಷಪತಿ ರೈ ಗುತ್ತುಪಾಲು, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕುഞ്ഞಕ್ಕೂ, ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ, ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ, ನಳಿನಿ ಕಾಯರಟ್ಟ, ಮೋನಪ್ಪ ಬೊಳ್ಳರೋಡಿ, ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲೇರಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಏಣಿತಡ್ಕ, ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶರತ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರಕ್ಷಕ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ಮಾರಿ ಊರ್ ಕತ್ಬೋದು. ಕೊಂಬಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆದಂತಹ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ PDO, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಕ್ಕುಡ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಜಯರಾಮರಾಯ ವಿಟ್ಲ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಉಕ್ಕುಡ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮುಹಿಯುಸ್ಸುನ್ನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ಕುಡದ ಹಿರಿಯರಾದ UP ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಉಕ್ಕುಡ ಮಸೀದಿಯ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಹಾಫಿಜ್ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಉಕ್ಕುಡ ಜಮಾತ್ ಸದಸ್ಯ VM ನಿಸಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಹಿಯುಸ್ಸುನ್ನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಕ್ಕುಡ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಯೂನುಸ್ ಕೂರತ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಕ್ಕುಡ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಕಲ್ಲಂಗಳ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಶೀದ್ ವಿಟ್ಲ, ಮದ್ರಸಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮದನಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಕಾನತಡ್ಕ ಹಮೀದ್ ಮದನಿ, ಮಸೀದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರೀಫ್ ತೈಬಾ, ಮುನೀರ್ ದರ್ಬೆ, ಅಬೂಬಕರ್ ಮೆಹರಾಜ್, ಮೂಸಾ ಬುಡಾಲ್ ತಡ್ಕ, KS ಹಮೀದ್, ಹನೀಫ್ ಖುದ್ದು ಪದವು, ಹೈದರ್ ಅಲಂಗಾರು, ಶರೀಫ್ ಉಕ್ಕುಡ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಹಿಯುಸ್ಸುನ್ನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಿನಾನ್ ತೆಕ್ಕಾರ್, ಆಶಿಕ್ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಳ, ಮುವಾಜ್ ಲಾಡಿ, ಯೂನುಸ್ ಕೂರತ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ವತನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪುತ್ತೂರು ಬಳುವಾರ್ನ ಮಹಾವೀರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾ ಗೌರಿಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಡಿವಾಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಡಿವಾಳ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ನಗರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು 370 ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೇ ಮೋದಿಯ ಬಾರ್ದಿದೆ ಇದು ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 1852 ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜಶ್ರೀ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 77ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಹೋರಾಟ ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಒಂದು ನೈಜವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ನೈಜವಾದ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಕಥೆಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಪಥಸಂಚಲನ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೈಜವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ನೈಜವಾದ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓರ್ವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ದರ್ಬೆ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥವರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಈಗ ಮಾಣಿಯ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಎಸ್, ರವೀಂದ್ರ ದರ್ಬೆಯವರು ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಗಣಿತ ಇವರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸರಿಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಮಾಣಿಯ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಬಹುಶಃ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗರಿಗೂ ಕೂಡ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ ಸೇರುವುದು ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಶಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು.
ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿತನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಬಲಿದಾನ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ, ಅಂದಿನ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘರ್ಷ, ನಮ್ಮ ನೈಜ ಜೀವನದ ಜಾಗೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನದ ಆಶೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂದು. ಓಕೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅವರವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರಮ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಆ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೆತ್ತವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದವರು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರೂಲ್ನ ಏನು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಏನಿತ್ತು, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹತ್ತಿದವರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಬಹುಶಃ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವರ್ಗ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸಮಯ ಉರುಳುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಆ ವೈಭವ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ವೈಭವ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ತರ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆದೀತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ? ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ
ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಬಹುಶಃ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೀಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸೋದು. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಇದು ಕೇವಲ ನಾನು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬದಲಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋದಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಬಹಳ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿದವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಯಾರು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಏನೋ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ. ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ರಜೆಯ ದಿವಸ, ಇವತ್ತು ರಜಾ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಜಾ ದಿನ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ರಜಾ ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ರಜಾ ದಿನವನ್ನು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕೆಲವು ಆಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಬದುಕು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬದಲಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುವಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಒಂದು ರಜೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅವತ್ತೊಂದು ರಜಾ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಿದಾನಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವ ತನಕ. ಆ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ದೇಶವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ. ಹೌದು, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿವಿಧತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏಕತೆ, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಎರಡು, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಏನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ, ನನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಿನ್ನ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರೇ. ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಹೋದಾಗೆ ಈ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಉಳಿದವರು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕುಚಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸುಪೀರಿಯರ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಪದಗಳು ಪದೇ ಪದೇಯಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಇಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಓಕೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಾರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂದಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಲೇಬೇಕು, ಆ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿವಿಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಗಮ್ಮತ್ತು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಹಮ್ಮನ್ನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ, ನನಗೆ ಅಹಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಈಗ ಹೌದು, ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವರು. ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯಗಳು
ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬಡತನ ಇದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೂರಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಆವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇರುವಂತಹ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಂದು ಯಾರು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಫ್ತು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆತಂಕ, ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ದಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು, ಒಳಿತನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯದ ಮಾತುಗಳು. ಓಕೆ, ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ, ಉಳಿದಂತಹ ಕಡೆಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ 7 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದು ನಾವೀಗ 8ನೇ ದಶಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ,
ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿದು ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸದಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ದೇಶ ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಗೋಣ. ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹನೀಯರು ನೀಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ, ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಬೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಬಂದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಫೌಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ಉದಯಕ್ಕ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾವು 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಈ ದಿನದ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯವರ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರವರ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾನಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ನಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅವರು ನನ್ನ ಇದು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರವೀಂದ್ರ ದರ್ಬಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೇಗಾಯಿತು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ? ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಆಗಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದಂತ ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ವರ್ಗ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಸಂಘಟಿಸಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತಿಥಿವರಿಯರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾನಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿಯನ್ನ ನಾವು ಕರೆದು ಪುತ್ತೂರಿಂದಲೇ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖೇನ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಕೇವಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಪಂಚಾಯತ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಇದರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ನನಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. MLA ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಶಾಲೆಯವರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಲಾಮಂದಿರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು. ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ನಮಗೆ
ಹಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಊರವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಸೂಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ತುಡಿತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯ ಊರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬಹುಶಃ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಇಡೀ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾವು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಚೇರಿ ಇರಬಹುದು, ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವತಃ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆದಂತ ಗರ್ಗರ್ಕ ತಿರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಆ ಗರ್ಗರ್ಕ ತಿರಂಗ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ಯುವ ಜನತೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆತ್ತವರಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆತ್ತವರಿಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು, ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರದು?
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಇರ್ಲಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅಂಕವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವ, ಬರೋದು ಒಪ್ಪುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮ ವಾಸನೆಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ, ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಾವು ಬರೇ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಮಗು ಆಗಬೇಕದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಆ ಒಂದು ವೈಭವ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಳೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ? ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಉತ್ಸವಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಅದರ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಬಹುಶಃ ದುಂದು ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಾಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ, ಅದರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆದರ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನ, ಗೌರವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಇತ್ತು, ಭಾಗ್ಯದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತೇಳಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಭಾರತವು ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಜಗತ್ತು ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಆಯ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಣ್ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನ, ಬಹುಶಃ ಚಲನಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಆದೀತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ಹೇಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡದಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು ರವೀಂದ್ರ ದರ್ಬೆಯವರ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದರೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವೈಭವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಆಚರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಇದು ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಹಿನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಖಿದ್ಮತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಶೀರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಮಸೀದಿ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇರ್ಷದ್ ಸಕಾಫಿ ದುವಾ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಶೀರ್ ಹಾಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲತೀಫ್ ಹಾಜಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂಸಾ ಹಾಜಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಅಶ್ರಫ್ ಹಾಜಿ, ಉಸ್ತಾದ್ಗಳಾದ ಬಶೀರ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಅಹಮದ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜೀಜ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಂಬಹುಲ್ ಹುಲುಂ ಮದ್ರಸಾ ಹಾಗೂ ಮೊಯ್ಸುನ್ನ ದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಬಲರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುಧನ್ವ ಆಚಾರ್ಯ, ವೇದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಕ್ಕಳ ಕರ್ನೂರು ಗುತ್ತು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ವೀರ ಯೋಧರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನೆಲ, ಜಲ ಇವುಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಳ್ಳತ್ತೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸುರುಳಿಮೂಲೆ, ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಗಾಳಿಮುಖ, ಮುಸ್ತಾಫಾ ಸುರುಳಿಮೂಲೆ, ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕರ್ನೂರು ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸಹಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸವಣೂರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಸವಣೂರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಾದ ಸೀತಾರಾಮ ಕೇವಳ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವತಿಯಿಂದ ವಸುಧಾ ವಂದನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಡಬ ಹಳೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಅಮೃತ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಹಳ್ಳಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಡ್ಯಕೊಣಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಿಡಿಒ ಪದ್ಮನಾಭ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮೊಟ್ಟೆತಡ್ಕ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಶೈಲಾ ಪೈ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಉದ್ಯಮಿ ರಫೀಕ್ ಎಂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಬುತಾ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊಟ್ಟೆತಡ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ರಫೀಕ್ ಎಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಎ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಸಾರ್ ಗೋಲೆಕ್ಸ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭರತ್ ಬಿಎಂ ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೂಪನಾಯಕ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅಮರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಾನನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಮರಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕನ ಕೈಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಾದ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಪಟ್ಟೆಯವರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಾದ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಪಟ್ಟೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ನೀರಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ನನ್ನಿ ಅಚ್ಯುತ ಮೊಡೆತಾಯ, ಶಿವರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ, ನಾಗರಾಜ್ ನಡವಡ್ಕ, ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಬೊಮ್ಮೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಕ್, ಗಜಾನನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಗರಿಕರೇ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿಯ
ಅಮರಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಆಚರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ತುಡಿತ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಇವರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರೆತುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅವರು ತಡೀತಾರೆ. ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇಶದ್ರೋಹದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯೆ, ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಯಾವುದೋ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜ್ಜನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಯುವ ಜನತೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಶ್ರೀಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಪಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ನನ್ನ ಅಚ್ಯುತಪಡ್ತೆ ಇವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತ್ಪಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನೆರವೇರಿತು. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಘಟ್ಟಮನೆಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಜಾತ, ಹಿರಿಯರಾದ ಮೊಯ್ದುಕುಟ್ಟಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೆದ್ರಗುರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಘಟ್ಟಮನೆ, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ಪಾಡಿ, ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೈಮುನಾ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಜಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಾಸ್ ಅವರು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಕಲ್ಲೇಗ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಮಹದನುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮದ್ರಸಾ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಲ್ಲೇಗ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ರಂಜಲಾಡಿ ಹುಸೈನ್ ದಾರಿಮಿ, ಶಾಫಿ ಫೈಜಿ, ಕಲ್ಲೇಗ ಇರ್ಫಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, SKSSFನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲ್ಲೇಗ NRI ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರು, ಮದ್ರಸಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದ್ರಸಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಶಮೀರ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ KM ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಜೊತೆಗೆ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನವರ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭಾರತ್ ವಂದನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, बग बग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन मेरा जूता है जापानी, है पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, है पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
ಮಾರೇ ಅರೇಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಕೌಡಿಚಾರು ಪಲ್ಲ ಮದಕ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಮಣಿಯಾಣಿ ಕುತ್ತಿಯಾಡಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾಪಿಮಜಲು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಪದ್ಮಕುಮಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವರಾಮ ಮೂಲ್ಯ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕುರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶೈಲಜಾ ಭಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವಿಚಂದ್ರ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರೀಡಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಧಾನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ರೆವರೆಂಡ್ ವಿಜಯ ಹಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ 100% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಬ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜಾಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ಗಳ ಗೌರವ ಸಲಾಂನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಟ್ಟೋಜ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಸ್ ನಟ್ಟೋಜ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತನ್ ರೈ ಕುಮ್ರಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಠಲ್ ರೈ ಎಂ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಇದ್ಯಪ್ಪೆ, ಸುಜಾತ ಎನ್, ರೇವತಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಅಂಚಿನಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಸೀದಿ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಿಎ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬದ್ರಿಯಾ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಖತೀಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಫೈಜಿ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣ ನೀಡಿದರು. ಅಂಚಿನಡ್ಕ ಮಸೀದಿಯ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾತಿಶಾ ಜಹ್ರಿ ಆಶಯ ಭಾಷಣ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಪೂಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಂತಿನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಅಮೀನ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪರ್ಪುಂಜ ಸ್ನೇಹ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಾರಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ರೈ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಮಿತ್ರದಾಸ್ ರೈ ಡೆಕ್ಕಲ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಂದರಿ, ಸ್ನೇಹ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ರೈ,
ಕರ್ಪುಂಜ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಸ್ನೇಹ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಣ್ಣಿಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ದಲಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರರ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಬಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವ ಗಿರಿಮನೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೇಮಾವತಿ ಬಿ, ಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎಂ, ಸವಿತಾ, ಸುಶೀಲಾ ಪಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಿ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಸಹಾಯಕಿ ಸುನೀತಾ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿಲು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ಶರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಶೀಲಾ ಕೊಂಡಾಡಿ ಶರವರು, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೀನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಪ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಾಕರ ಕುಂಬಾರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹರಿಣಿ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನೋದ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರ್ಯಪ್ಪು ಸಂಪ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಯಿತು. ಸಂಪ್ಯ ನವಚೇತನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಬಿಎಸ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ, ನವಚೇತನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ರೈಕೆರೆ ಮೂಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗವೇಣಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆಕೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ದುಗ್ಗಳ, ಪವನ್ ಡಿಜಿ, ಪ್ರೇಮಲತಾ, ಸುಂದರ, ಶುಭಲತಾ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಪ್ರಮೋದ್ ಕೆಎಸ್, ಯಶೋಧ, ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ, ಯಶೋಧ ಕೋಡಂಬು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆಮ್ಮಾರ, ವೇದವತಿ ಕೆಮ್ಮಾರ, ಯತೀಂದ್ರ ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಲೆಪಡು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸಹಿತ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ವಲಯದ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಸರೋಜಿನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ವೇಷಭೂಷಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಾಲ ವಿಕಾಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ರೀತಾ ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಕ್ಕಳ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಫುಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಸರೋಜಿನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಆರಿಕೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮಿರ್ಲಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. KM ಹನೀಫ್ ಮಾಡಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಖತೀಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ ಆಶಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಶಕೂರ್ ಮಿರ್ಲಾ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು, ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ರೀತ್ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಆರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೀಗ ರೀತ್ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದ ಆ ಬಳಿಕ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಎಂ KAS ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಎಂ KAS ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे May I seek your kind permission to commence the parade, sir? Good. Move to the right in column abroad. Right, turn.
ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧು ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 1947ರ ಇದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀಡಿದ ಬಳುವಳಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರೇ ಆದ ಕೇದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಹರಿದು ಹಂಚೋಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ 7 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದು ನಾವೀಗ 8ನೇ ದಶಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿದು ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸದಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ದೇಶ ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಗೋಣ. ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹನೀಯರು ನೀಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಮಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಗಕ್ಕೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು. May I seek your kind permission to march up the parade, sir? Parade! Slope! Up! Parade! Left half section, left turn. Right half section, right turn. Left and right, turn. Dressing by the center. Quick march.
ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನೇತೃತ್ವದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ 77ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 77ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ MKAS, ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ KSPS, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು 77ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ MKAS, ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ KSPS, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ. ಸರ್ವರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರ ರಮಣುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುನಿಪತಿ ಜನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ. ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ KSPS, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅತಿಥಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ದಿನ ಇದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1600 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1600ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನುಸುಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ.
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದ್ವು. 1757ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಸಸ್ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಸ್ ಅಂತ ದಸ್ತಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮವರೇ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಸ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತವಾದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರೋ ಅವರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸದೃಢ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1757ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಚುಚ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಯೂನಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂನಿಟಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರವರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠಾ ವಾರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ವಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹೈಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಸೀಸು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಮಹಲ್ವಾರಿ, ರೇವಟ್ವಾರಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿಕರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅವರ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆವೆನ್ಯೂಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರದು ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ 1857ರಲ್ಲಿ 1600ರಿಂದ 1857ವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮವ್ರ ಥರ ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಥರ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಗಳಾಗ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ 1857 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೂನಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜರು ಯಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೂನಿಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಚಾರರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ 1857 ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಒಂದೊಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ, ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಜನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ ಬರೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಳಿದ್ವೋ ಅದು ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ವು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಥರ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ಇದು ಒಂದು ಮಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾರತೀಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಿಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಂದಾಗಿ ಆ ದಿನ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೆದರಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು 77 ವರ್ಷಗಳ ಆಗಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಯಾರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರೇ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಸ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ DC ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಸಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 112 ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 112 ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟುವಂಥ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. 625ರಲ್ಲಿ 623 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು 99.68 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಿಮಾನಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀಶಾ ನೆಡ್ಮಣ್ಣಾಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 625ರಲ್ಲಿ 612 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾನಿ AC ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 99.68 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಇವರು ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಎಂ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳು, ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಜುಶ್ರೀ, ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ PS, ದೀಪ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ P ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇವರು 600ರಲ್ಲಿ 591 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 98.5% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಉಬ್ಬರಡ್ಕ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ತೀರ್ಥರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ. ಪಟೇಲ್ ನಿವಾಸ
ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯವರ ಸುಪುತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದವರು. ಶ್ರೀಯುತವರು 1973ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ, ಕಾನ್ಪುರ್, ಅಲಹಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 1982ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೀಲಂ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ರಿಗೂ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಅವರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರೇ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರಿರುವಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ
ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಗೌರವದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಂಗಳಕರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ತೆರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಣೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಬಾಣೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 1934 ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಅವರು ಸುಳ್ಯದ ಸಂಪಾಜೆಗೆ ಬಂದು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಸುಮಾರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಅವತ್ತಿನ ಚಳವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ 1934ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಅವರು ಭೂಕಂಪ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು, ಪಾನ ಮತ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ್ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಊಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಸವಿದು ಆನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಭಾವನಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರ್ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 1 ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ನೀರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ 3 ಸರಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸರವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನಾವು ಮಾರಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮರುಪತ್ರ ಬರೆದು, ನಾನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಆ 2 ಸರವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಸೇವೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೀವ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದರು,
ಆನಂತರ ಈ 77 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೊಳ್ಳಾಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಇರ್ಬೋದು, NS ಕಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಂಥದ್ದವರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಕುಮಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಸಂಚುಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನವ ಯುಗ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತ್ರಟ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತದವರು ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇಶ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನವ ಯುವಕರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಎಷ್ಟು ಜೋರಿದೆ ಕೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಜೋರಾಗಿ 3 ಸಲ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಆಗ್ತದೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಲಾಸ್ಟ್, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿರುವ ಸುದಾನ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಪು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಓರ್ವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ನಾಡಗೀತೆ ಸುದಾನ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಸದಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.